Hello students, welcome to my another video of business studies class. Today I am going to discuss about the meaning of commerce. What are the classifications of commerce? Earlier we have got about the meaning of primary industry, secondary industry, which is what is the meaning of primary industry, what is the meaning of secondary industry, which is what are the sub classifications of primary industry, what are the sub classification of secondary industries. um, uh, earlier in earlier video we have got about the meaning of secondary industries. What are the classifications, sub classification of secondary industries like manufacturing industry, construction, which is called manufacturing industries. What type of goods are produced by the secondary industries like consumer goods and industrial goods, etc., etc. And which is called construction industries are those industries which are related to the infrastructure of economic development. In construction industry are also required like bricks, rocks, cement, woods, etc., etc. Those in and this is our construction industries material required. Now see, and also we have got about a third type of industries, tertiary industries or service industries, which is we can help as a source of industries like transport service, which is also called as a service industries, which industry only provide to the which industries only provide to those industries as a source of industries like transport, banking, insurance, warehousing, advertising, etc., and etc. Transport industries are those industries which are related to the movement of goods from one place to another, and the banking industries are those industries which is financial help for the industries, as well as commercial activities. And insurance is all those industries which are related to covers all the risks related to the business or industries, etc., and etc. Warehousing are those industries which are related to the storing of raw materials as well as finished goods. And also as a service industry we can say the advertising industry are also those industry which is provided information to the consumers about the products, about the various products or service produced. Okay, and this is called tertiary industry, tertiary industries or service industries. Now we have discussed about the second part of business activities, is that commerce, and how it can classify of commerce. Before knowing the classification of commerce, we have to know about what is the meaning of commerce. Okay, what is the meaning of commerce? Commerce is those activities are necessary to bring goods and services from one place, their origin to place, their consumptions or use. Commercial includes two types of activities. Okay, commerce is basically commerce activities are related basically two types of activities. One is trade, second is auxiliaries or aids to trade. Commerce is basically related to the buying and selling of goods and services in terms as a trade. A number of activities are required in facilitating this exchange. Okay, buying and selling of goods exchanged with money. These activities are called auxiliaries or aids to trade. Okay, and include transport, banking, insurance, communications. Okay, aids to trade means which is helpful to the business organizations or business industries. Okay, like banking, warehousing, packaging, advertising, etc., and etc. So commerce, now we have to know the meaning of commerce. Commerce is all those activities which is related to the trade. It may be internal trade or external trade, or buying and selling of goods with the exchange of money, that is called commerce. Okay, বাণিজ্য মানে কি? বাণিজ্য বুলি ক'লে আমি এইটোৱে বুজিব লাগিব, বাণিজ্য হৈছে যিবিলাক বেহা বেপাৰৰ লগত বাণিজ্য মানে যিবিলাক বেহা বেপাৰৰ লগত জড়িত, যিবিলাক বস্তু আমদানি ৰপ্তানিৰ লগত জড়িত। কিহৰ দ্বাৰা আমদানি ৰপ্তানিৰ লগত জড়িত? যিবিলাক মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত কিছুমান বস্তু আমদানি ৰপ্তানি কৰা হয় বা কিনা বেচা কৰা হয়, ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰা হয়, সেইবিলাকক আমি বাণিজ্য বুলি ক'ব পাৰোঁ।
Now see what are the classification of commerce. Commerce can be classified into two categories. One is trade, next is aids to trade. Now see what is the meaning of trade. Trade, purchase and sale of goods and services is called trade. When we goods purchase and selling in a market, it is called a trade. It is essential part of commerce because it is very essential part of commerce. Trade helps to transferring goods from one place to another or producers to consumers. Okay, if there is no producers or if there is no consumers, the commerce would is not come. Okay, then that's why it is called trade. Trade helps in the transferring of goods from producers to consumers. In these days, goods are produced on a large scale and it will be not possible for producers to contact consumers for sale of goods. There are a lot of businessmen engaged in trade who make goods available to consumers in different market or different countries or different places. So the producers are relief of the burden of marketing and they can concentrate on the production activities. In the absence of trade, it will not be in the absence of trade, it will not be possible to produce goods and services on a large scale. Okay, the trade মানে কি বেহা বেপাৰ মানে কি আমি গম পাব লাগিব বেহা বেপাৰ মানে যিবিলাক বস্তু আমি মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰোঁ বা এখন জেগাৰ পৰা এখন জেগালৈ আমি আমদানি ৰপ্তানি কৰোঁ যদি বস্তু আমদানি ৰপ্তানি নহ'ল হ'লে বা পৰিবহণৰ দ্বাৰা পঠিওৱা আমদানি ৰপ্তানি নহ'ল হ'লে বা যদি য'ত উৎপাদনকাৰী নাথাকে যদি বা কনজিউমাৰ্ছ নাথাকিলে হয় বা গ্ৰাহক নাথাকিলে হয় সেই ট্ৰেড শব্দটো ব্যৱহাৰ হয় যিহেতু আজিৰ দিনত মানে এনেকুৱা কিছুমান আজি সকলো উৎপাদনকাৰীয়ে সকলো গ্ৰাহকে যোগাযোগ কৰাটো সম্ভৱ নহয় এতিয়া সম্ভৱ হৈছে যিহেতু সেই বেহা বেপাৰৰ ফলতে যেটো আজিকালি বেহা বেপাৰ বহুত উন্নত মানদণ্ডৰ হৈছে ঘৰত বহিয়ে কিছুমান বস্তু ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব পাৰি সেয়ে সেই শব্দটো কিহৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে বেহা বেপাৰৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে সো আমি ক'ব পাৰোঁ ট্ৰেডটো বেহা বেপাৰটো কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে যে বেহা বেপাৰটো দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে ওৱান ইজ ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড নেক্সট ইজ এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেড কোনটো ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড কৰে আৰু কোনটো এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেড কৰে আমি জানিব লাগিব Internal trade are those trade which buying and selling of goods within the country or geographical area. যিটো দেশৰ ভিতৰতে বেহা বেপাৰ কৰা হয় আমি এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত থাকোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত যিমানবিলাক ক্ৰয় বিক্ৰয় ভাৰতবৰ্ষৰ উৎপাদন হোৱা বস্তু যিমানবিলাক আমদানি ৰপ্তানি এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ যেতিয়া তোমাৰ বেহা বেপাৰ বা আমদানি ৰপ্তানি কৰা হয় সেইবিলাকক কৈছে ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড আৰ দ'জ ট্ৰেড হুইচ ইজ buying and selling of goods within the geographical country মানে কাউন্ট্ৰিৰ ভিতৰতে কি কৰা হয় কিনা বেচা কৰা হয় এটা তোমাৰ ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড মে বি হোলসেল ট্ৰেড অৰ ৰিটেল ট্ৰেড এটা হোলসেল ট্ৰেড কাক কয় ৰিটেল ট্ৰেড হোলসেল ট্ৰেড আৰ দ'জ ট্ৰেড হুইচ ইজ buying and selling of goods at a large quantity okay হোলসেল ট্ৰেড বুলি ক'লে সেইটো ট্ৰেড কোৱা হয় যে ট্ৰেডক এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ দ্ৰব্যৰ বিক্ৰী কৰা হয় কাক বিক্ৰী কৰা হয় ৰিটেইলাৰক বিক্ৰী কৰা হয় সেইটো ৰিটেইল কনজিউমাৰক বিক্ৰী কৰা হয় যেনে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁক বিক্ৰী কৰা নহয় খুচুৰা বিক্ৰেতাক বিক্ৰী কৰা হোলসেল মানে হৈছে পাইকাৰী বেহা বেপাৰ নেক্সট হৈছে ৰিটেইল ট্ৰেড হুইচ ইজ কৰে ৰিটেইল ট্ৰেড ইনভলভ সেলিং অফ গুডছ এণ্ড ফাইনেল গুডছ টু দ্য কনজিউমাৰ্ছ অ'কে খুচুৰা বিক্ৰেতা কোনবিলাকক যিবিলাক উদ্যোগে গ্ৰাহকলৈ কম পৰিমাণৰ দ্ৰব্যৰ যোগান ধৰে সেইবিলাকক আমি খুচুৰা বিক্ৰেতা বুলি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট আমি এতিয়া ইণ্টাৰনেল ট্ৰেডৰ পাৰ্টকেইটা গম পালোঁ হোলচেল ট্ৰেড এণ্ড ৰিটেইল ট্ৰেড এতিয়া তোমাৰ কমাৰ্চৰ নেক্সট পাৰ্টটো হৈছে এইডছ অৰ অক্সিলাৰিজ টু ট্ৰেড যিটো বেহা বেপাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হোৱা কিছুমান সহায়ক হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ বেহা বেপাৰ সহায়ক হয় এতিয়া কৈছে তোমাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যনছ টু ট্ৰেড অৰ টু এক্সপৰ্ট এণ্ড ইম্পৰ্ট দ্য গুডছ there is required transport and communications সদায় পৰিবহণ ব্যৱস্থা আৰু যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাটো সদায় আমাক লাগিবই বেহা বেপাৰ কৰি এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন
জেগালৈ আমি এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ বা এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ বস্তু সদায় পঠিয়াওঁতে আমদানি কৰোঁতে বা ৰপ্তানি কৰোঁতে আমাৰ পৰিবহণ বা যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাটো লাগিব। নেক্সট বেংকিং এণ্ড ফাইনেন্স, দেৰ ইজ অলৱেজ টাইম লেগ বিটুইন প্ৰডাকশ্যন। সদায় বেংকিং এণ্ড ফাইনেন্সটো লাগিবই, টকা পইচা লাগিবই। ব্যৱসায় বুলি ক'লে টকা পইচাৰ লগতে জড়িত থকা, সেই সদায় সেই বেংকিং ছাপৰ্টটো এণ্ড ফাইনেন্স ছাপৰ্টটো আমি পাব লাগিব। নেক্সট ৱেৰ হাউচিং, ৱেৰ হাউচিং পণ্যাগাৰ, যিটো পণ্যাগাৰ বুলি কৈছে, পণ্যাগাৰ যিবিলাক বস্তু বেয়া নহ'বৰ কাৰণে বা বস্তুটো ডেমেজ নহ'বৰ কাৰণে যিটো বস্তু ভালদৰে বা সযতনে ৰখা হয় তাকে আমি কি ক'ব পাৰোঁ, পণ্যাগাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া পণ্যাগাৰ বুলি ক'লে এতিয়া মই এটা উদাহৰণ দিব গৈছোঁ। এতিয়া পণ্যাগাৰ, এতিয়া ধৰক চব বস্তু চব ছিজনতে বস্তুটো প্ৰডিউচ কৰা নহয়, উৎপাদন কৰা নহয়, কিন্তু বস্তুটো ব্যৱহাৰ গোটেই বছৰটোতে ব্যৱহাৰ হৈ থাকে। চ' এটা সময়তে এটা বস্তু কি কৰা হয়, প্ৰডাকশ্যনছ কৰা হয়, উৎপাদন কৰা। যেনেকৈ চাউলটো এটা ছিজনত প্ৰডাকশ্যন কৰিলে, ঘেঁহুটো এটা ছিজনত প্ৰডাকশ্যনছ কৰিলে, কিন্তু সেই বস্তুটো আমাৰ গোটেই বছৰটো কি হৈ থাকে। কিন্তু সেই বস্তু যিটো সময়ত আমাৰ প্ৰডাকশ্যনছটো হয়, সেই সময়তে আমি গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে বস্তুটো কি কৰি ল'ব লগা হয়, প্ৰডাকশ্যনছ কৰি ল'ব লগা হয়, উৎপাদন কৰি ল'ব লগা হয়। আৰু সেই বস্তুটো গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে ভাল হৈ থাকিবৰ কাৰণে এটা আমাৰ এনেকুৱা এটা ঘৰ লাগিব, যিটো ঘৰৰ বস্তুটো যাতে সতেজ হৈ থাকে। চ' সেই ঘৰটোকে হৈছে পণ্যাগাৰ বুলি কোৱা, ৱেৰ হাউচিং বুলি কোৱা। যেতিয়া কেতিয়াও বস্তুটো গোটেই বছৰটো ব্যৱহাৰ হৈ থাকিব পৰাকৈ যাতে ৱেৰ হাউচিঙত আমি বস্তুটো ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, সেইটোকে এটা এইডছ টু ট্ৰেড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, যিবিলাক আমাৰ পণ্যাগাৰে আমাৰ ব্যৱসায় বেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি আহিছে, বেংকিঙে সহায় কৰি আহিছে, ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন বা পৰিবহণ বা যোগাযোগে সদায় আমাক সহায় কৰি আহিছে। যদি আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট নাথাকিলে হ'লে বা আমাৰ যোগাযোগ আমি প্ৰডিউচাৰ্ছ, কনজিউমাৰ্ছ, হোলচেলাৰ, ৰিটেইলাৰ লগত আমি যদি যোগাযোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ ব্যৱসায় বেপাৰটো কেতিয়াও আমাৰ চলি নাথাকিলে হ'লে, হয় নাই? নেক্সট আহিলে তোমাৰ এডভাৰটাইজিং, তাৰপিছত আহিব তোমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ। এতিয়া এডভাৰটাইজিঙো তোমাৰ ট্ৰেডত বহুতখিনি কি কৰি আহিছে, হেল্প কৰি আহিছে, এছিষ্ট কৰি আহিছে। কেনেকৈ তুমি এটা বস্তু প্ৰডাকশ্যনছ কৰিছা, বস্তুটো প্ৰডিউচ কৰিছা, তুমি এটা কোম্পানী ষ্টাৰ্ট কৰিছা, সেই বস্তুটো সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো তুমি কনজিউমাৰক দিব পাৰিব লাগিব, গ্ৰাহকক দিব লাগিব ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা। চ' সেই এতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু মাৰ্কেটত নতুনকৈ বস্তু এটা ওলালে আমি কি কৰোঁ, আমি টিভি চাই বা নিউজ পেপাৰ চাই বা ইণ্টাৰনেট চাই পেলাই সেই আমি গম পাই যাওঁ যে মাৰ্কেটত এনেকুৱা এটা বস্তু আহিছে। সেই বস্তুটো আমি কেনেকৈ গম পাওঁ, আমি থ্ৰু এডভাৰটাইজিং। আমি এডভাৰটাইজ চাওঁ, এডভাৰটাইজ চাই আমি গম পাওঁ যে মাৰ্কেটত এনেকুৱা এটা বস্তু প্ৰডিউচ হৈছে বা এনেকুৱা এটা বস্তু ওলাইছে। ঠিক তেনেকৈ সেই এডভাৰটাইজিংটো শ্ব' কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে মানে গ্ৰাহকক এটা ইনফৰ্মেশ্যনছ প্ৰভাইড কৰা, সেই কোম্পানীটোৰ ফালৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যনছ প্ৰভাইড কৰা। দ্য কনজিউমাৰ্ছ মে নট বি এৱেৰ অফ এভেইলেবিলিটি অফ গুডছ। গ্ৰাহকজন হয়তো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁ সচেতন নহ'ব পাৰে বা তেওঁ গম নাপাবও পাৰে। সেই গম পোৱাৰ ৰেছপনচিবিলিটিটো কাৰ থাকে, বিজ্ঞাপন বিভাগৰ থাকে। চ' দ্য এবচেঞ্চ অফ ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট গুডছ ইজ এ গ্ৰেট হিণ্ড্ৰেঞ্চ। যদি তোমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰা গ্ৰাহকলৈ, তেতিয়া সেই বস্তুটো কেতিয়াও চেলিং মানে যিমানটো আমি আশা কৰিম সেই অনুপাতে আমাৰ চেলিংটো নহ'ব। ঠিক আছে, চেলিংটো বা বেছি আমি বস্তুটো বেছি পপুলাৰিটি কৰিবলৈ, জনপ্ৰিয়তা কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ বিজ্ঞাপন বা এডভাৰটাইজিংটো লাগিবই। থাৰ্ড কৈছে ইঞ্চুৰেঞ্চ। ইঞ্চুৰেঞ্চ মিনছ দেৰ ইজ এ ৰিস্ক ইনভলভ ট্ৰান্সপৰ্টিং গুডছ ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু আনাডাৰ। এতিয়া কৈছে ইঞ্চুৰেঞ্চ বুলি ক'লে গোটেই ৰিস্কখিনি কি কৰে, বিজনেছৰ যিমানখিনি ৰিস্ক আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিমানখিনি ৰিস্ক আছে, ৰিস্কখিনি কভাৰ কৰে। ইন ফিউচাৰ প্ৰফিট নহয় যদি লছ হয় বা ইন ফিউচাৰ বা কিবা এটা এক্সিডেণ্টেল কেছ হৈ গ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত, সেই ইঞ্চুৰেঞ্চ বীমাকৰণ কৰি থ'লে ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা কিছুমান ছাপৰ্ট কি কৰিব পোৱা যায়। দেৰ ইজ এ ৰিস্ক ইনভলভ ইন ট্ৰান্সপৰ্টিং গুডছ ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু আনাডাৰ। কিছুমান বহুত ৰিস্ক থাকে, এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগালৈ বস্তু যেতিয়া ট্ৰান্সপৰ্ট কৰা হয়, পঠিওৱা হয়, বা কিছুমান জুই কাৰণে দিগদাৰ, পানীৰ কাৰণে দিগদাৰ হয়, কিছুমান বস্তু ডেমেজ হৈ যায়, সেই ৰিস্কবিলাক কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী কি কৰিব লাগে, ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগে। তেতিয়াহে কি কৰা হয়, এইবিলাকে হৈছে অক্সিলাৰিজ টু ট্ৰেড অৰ এইডছ টু ট্ৰেড। যিবিলাক বেহা বেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত বেহা বেপাৰ কৰিবলৈ কি হয়, সুবিধা হয়, আমাৰ সদায় বেহা বেপাৰ কৰিবলৈ কি হয়, সুবিধা হয়, সেইবিলাককে আমি এতিয়া আমি কি পালোঁ, এডভাৰটাইজিং পালোঁ, তোমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ পালোঁ, বেংকিং এণ্ড ফাইনেন্স পালোঁ, ৱেৰ হাউচিং পালোঁ, ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যনছ পালোঁ।
যিখিনিয়ে তোমাৰ বেহা বেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত সদায় সহায় কৰি আহিছে এতিয়া কমাৰ্চো আমি কি পালোঁ দুটা টাইপ পালোঁ ওৱান ইজ এটা পালোঁ ট্ৰেড পালোঁ আনটো পালোঁ এইডছ টু ট্ৰেড ট্ৰেড মানে হৈছে বেহা বেপাৰ আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে এইডছ টু ট্ৰেড মানে এইডছ টু ট্ৰেড অৰ অক্সিলেৰিজ টু ট্ৰেড মানে হৈছে যিটো বেহা বেপাৰত কৰোঁতে আমাৰ যিখিনি এটা সহায় হয় যিখিনি আমাৰ সুবিধা লাগে সেই সুবিধাখিনিক এইডছ টু ট্ৰেড বুলি কোৱা হৈছে লাইক ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যনছ বেংকিং এণ্ড ফাইনেন্স ৱেৰ হাউচিং এডভাৰটাইজিং ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্সেট্ৰা এইখিনি আমাৰ বেহা বেপাৰ কৰিবলৈ কি কৰে সহায় কৰে ঠিক আছে আকৌ আমি ট্ৰেডৰ আমি পালোঁ ট্ৰেড কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে ট্ৰেড কোনটোক কয় when buying and selling of goods within the geographical when buying and selling of goods is called trade trade are two types one is internal trade next is external trade এইখিনি আজি তোমালোকৰ আছিলে নেক্সট কিবা ডাউট থাকিলে